Good morning, dear students. So today we are going to start the second unit of your syllabus. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বিতীয়টো অধ্যায় আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। So the name of your second unit is Consumer Behavior and Demand. উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্ব। So in this unit you have to read about consumers equilibrium, meaning of utility, marginal utility, law of diminishing marginal utility, conditions of consumers equilibrium using marginal utility analysis, then indifference curve analysis of consumers equilibrium, the consumers budget setup and budget line, preferences of the consumer, indifference curve, indifference map, the conditions of consumers equilibrium. And then you have to read demand, market demand, determinants of demand, demand schedule, demand curve, its slope, movement along and shift in the demand curve, price elasticity of demand, factors affecting price elasticity of demand, measurement of price elasticity of demand, percentage change method. So these are the topics which you need to study in the second unit. So দ্বিতীয় অধ্যায়ত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ব। ইয়াতে উপভোক্তাৰ ভাৰসাম্যতা আৰু উপভোক্তাৰ ভাৰসাম্যতাৰ লগত বা উপভোক্তাৰ আচৰণৰ লগত জড়িত কেইবাটাও তত্ত্ব আছে। বিভিন্ন কেইবাটাও পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে পঢ়িব লাগিব। তাৰ পিছতে নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ কথা আছে। নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ যোগেদি উপভোক্তা এজনে কিদৰে ভাৰসাম্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আছে। বাজেট লাইনৰ কথা আছে। তেনেকৈ চাহিদা, বজাৰ চাহিদা, ব্যক্তিগত চাহিদা, চাহিদা অনুসূচী, চাহিদা ৰেখা কিদৰে শিফ্ট কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাক সম্পৰ্কে আমি এইটো ইউনিটত ষ্টাডি কৰিব লাগিব। চ' দিছ ইজ ওৱান অফ দি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এজ ৱেল এজ ইণ্টাৰেষ্টিং units of the entire syllabus. So পাঠ্যক্ৰমৰ এইটো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু খুব ভাল লগা বা জানিবলগীয়া এটা অধ্যায়। গতিকে in today's class let us start the second unit. আজিৰ শ্ৰেণীত আমি এই ইউনিটটো আৰম্ভ কৰোঁ আহা। So let us start from the meaning of consumer and consumer behavior. So what is consumer and what is consumer behavior? So a consumer is an economic agent who consumes goods and services. In general, every one of us is a consumer. Each individual who buys and consumes commodities and services. Every institution like schools, colleges, banks, NGOs, all are consumers. The aim of a consumer is to maximize his or her satisfaction or utility. Every consumer behaves rationally. The consumers spend their limited money in such a way that he or she can maximize his or her satisfaction. So if you are asked about the meaning of consumer, then you may answer that consumer is anyone who consumes goods and services. So who consumes, that means we know that we all consume goods and services in our daily life. So we all are consumers. All people, similarly all institutions that are involved in consumption process, all are known as consumers. Now what is consumer behavior? The theory of consumer behavior studies how a consumer maximizes his or her satisfaction with his or her limited budget. It studies the behavior of a consumer when he or she decides to consume something. So consumer behavior is a particular part of macroeconomics that studies the behavior of a consumer when he or she chooses to buy a particular commodity, when he or she chooses to purchase or consume a particular commodity. So for example, we know that there are certain behaviors of a particular consumer when he wants to consume something. When the consumer goes to the market, he has to choose a particular commodity among different commodities. Then first of all, the consumer compares the price of different products
the consumer buys those commodities which have lower prices. A consumer will not buy a particular commodity that is very expensive. So the buying behavior or purchasing behavior of the consumer depends on his limited budget. So a consumer tries to maximize his or her satisfaction with his limited budget. So all these behaviors related to the purchase or consumption of a consumer in the market, all these are studied under the theory of consumer behavior. প্ৰথমতে আমি উপভোক্তা মানেনো কি হয় সেই সম্পৰ্কে জানি লওঁ, তাৰ পিছত আমি উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্বনো কি সেই বিষয়ে জানিম। উপভোক্তা হৈছে এক অৰ্থনৈতিক প্ৰতিনিধি বা ব্যক্তি বা অনুষ্ঠান হ'ব পাৰে যিয়ে দ্ৰব্য আৰু সেৱা উপভোগ কৰে। সাধাৰণভাৱে চাবলৈ গ'লে সমাজৰ প্ৰায় প্ৰতিজন ব্যক্তি আৰু প্ৰতিটো অনুষ্ঠানে উপভোক্তা। উপভোক্তা এজনৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ উপভোগ কাৰ্যৰ পৰা সৰ্বাধিক সন্তুষ্টি আহৰণ কৰা। অৰ্থনীতিত প্ৰতিজন উপভোক্তাই যুক্তিসংগতভাৱে আচৰণ কৰে বুলি ধৰা হয়। তেওঁলোকে নিজৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ আয় এনেধৰণে খৰচ কৰে যাতে সৰ্বাধিক সন্তুষ্টি আহৰণ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ উপভোগ কাৰ্যত জড়িত প্ৰতিজন ব্যক্তি, প্ৰতিটো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানেই হৈছে উপভোক্তা। উপভোগ মানে কি হয়? অৰ্থনীতিত উপভোগ মানে কি হয়? কিবা এটা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি সেইটো সামগ্ৰীৰ সুবিধাটো বা সেইটো সামগ্ৰীৰ পৰা লাভ আদায় কৰা বা সেইটো সামগ্ৰীৰ পৰা সন্তুষ্টি আদায় কৰাটোকে আমি কি বুলি কওঁ? উপভোগ কাৰ্য বুলি কওঁ। গতিকে যিকোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা বা কিবা এটা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আনি সেইটো সামগ্ৰীৰ পৰা সন্তুষ্টি আহৰণ কৰা, তেনেকুৱা প্ৰতিজন ব্যক্তি বা প্ৰতিটো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানকে আমি উপভোক্তা বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে আমি সাধাৰণ অৰ্থত আমি তেতিয়াহ'লে জানোৱেই যে তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰতিজনেই হৈছে একোজন উপভোক্তা, কাৰণ আমাৰ প্ৰতিজনেই বা আমাৰ ইয়াত যিমান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে প্ৰতিটো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে কি কৰে? দ্ৰব্য সামগ্ৰী, বস্তু, সেৱা আদি এইবিলাকৰ ক্ৰয় কৰে। ক্ৰয় কৰি সেইবিলাকৰ পৰা সন্তুষ্টি আহৰণ কৰে। সেইটো ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে প্ৰতিজন লোকে প্ৰতিটো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে কি হ'ব? উপভোক্তা হ'ব। এতিয়া উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্বনো কি? উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্বই দ্ৰব্যৰ প্ৰচলিত দৰ আৰু নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ আয়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উপভোক্তাসকলে কিদৰে আচৰণ কৰে তাক অধ্যয়ন কৰে। অৰ্থাৎ উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্বই কি কৰিব? উপভোক্তা এজনে যেতিয়া কিবা এটা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে বা কিবা এটা সামগ্ৰী উপভোগ কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত লয়, তেতিয়া তেওঁক কোনবোৰ কাৰকে প্ৰভাৱিত কৰে বা তেওঁ কেনেধৰণৰ আচৰণ দেখুৱায়, সেইবিলাক কথা উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্বই আলোচনা কৰে। দ্ৰব্যৰ উপভোগৰ পৰা যেতিয়া উপভোক্তা এজনে সৰ্বাধিক সন্তুষ্টি আহৰণ কৰে, তেতিয়াই উপভোক্তাজনে ভাৰসাম্যতা অৰ্জন কৰে। তাৰমানে উপভোক্তা এজনৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে সৰ্বাধিক সন্তুষ্টি আহৰণ কৰা। কোনো সামগ্ৰী এটা যেতিয়া উপভোক্তা এজনে ক্ৰয় কৰিব বা উপভোগ কৰিবলৈ আগবাঢ়িব, তেওঁৰ উদ্দেশ্যটো হ'ব যে সেই বিশেষ সামগ্ৰীটোৰ পৰা তেওঁ সৰ্বাধিক সন্তুষ্টি আহৰণ কৰিব লাগে। সেইটোৱে তেওঁৰ উদ্দেশ্য। আৰু উপভোক্তা এজনে ভাৰসাম্যতা কিদৰে অৰ্জন কৰে বা উপভোক্তা এজনে যেতিয়া বজাৰলৈ যায়, তেওঁ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ মাজৰ পৰা কোনবোৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে বা সেই সামগ্ৰীকেইটা যে ক্ৰয় কৰিলে সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাত কোনবোৰ কাৰকে ক্ৰিয়া কৰে, এই সকলোবোৰ উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্বত আলোচনা কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে উপভোক্তা এজনে যিবিলাক সামগ্ৰীৰ দৰটো তুলনামূলকভাৱে কম সেইবিলাক সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব। দুটা সামগ্ৰী আছে ধৰা, দুটা সামগ্ৰীৰ কাম প্ৰায় একেই হয়, একেটা কামৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তাৰ ভিতৰত এটাৰ দাম কম এটাৰ দাম বেছি। গতিকে উপভোক্তাজনে কি কৰিব? যিটো সামগ্ৰীৰ দাম কমতে পোৱা যায় সেইটো সামগ্ৰী কি কৰিব? ক্ৰয় কৰি আনিব। আৰু তেওঁৰ প্ৰতিটো ক্ৰয় সিদ্ধান্ত বা তেওঁৰ বাজেটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। তেওঁৰ বাজেট যদি ডাঙৰ, টকা পইচা যদি বেছি আছে, তেওঁ দামী বস্তু কিনিব পাৰিব, যদি বাজেট কম আছে তেওঁ কমকৈ কিনিব। গতিকে নিৰ্দিষ্ট বাজেট বা সামৰ্থ্যৰ ভিতৰত সামগ্ৰীবোৰ ক্ৰয় কৰি উপভোক্তা এজনে নিজৰ সন্তুষ্টিটো সৰ্বাধিক কৰিবলৈ বিচাৰে। গতিকে এই উদ্দেশ্য পূৰণৰ পথত তেওঁ যিবিলাক আচৰণ কৰে, গোটেই আচৰণবিলাককে উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্বত চালি জাৰি আলোচনা কৰা হয়। Now let us discuss about the meaning of utility. What is utility? In simple meaning, utility is usefulness. In economics, utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants. Utility is the quality in goods to satisfy human wants. Thus,
it is said that one satisfying capacity of a good or service is called utility. A consumer buys or demands a particular commodity because he derives some benefit from its use. He feels that the given want is satisfied by the use or consumption of the commodity purchased. Utility is the basis of consumer demand. A consumer thinks about his demand for a commodity on the basis of utility derived from the commodity. So utility means the one satisfying capacity of a particular commodity. That means one satisfying capacity or good, one satisfying capacity of goods or services is called utility. That means usefulness. We know that most of the commodities that are available in the market has one satisfying property. For example, I am hungry and I want some goods that may reduce my hunger. So that is why I purchased a particular biscuit and I consumed and to make me free from hunger. So when I consumed the biscuit, I became free from hunger. So that is why the biscuit will have the one satisfying power, and that is why the biscuit will have utility. So anything which have usability, which has utility, that means which has one satisfying property, one satisfying capacity, are known as commodities having utility. That means utility is a property in a particular commodity to satisfy human wants. আমি উপযোগিতা কাক বোলে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ। আমি জানো যে মানুহৰ অভাৱবোৰ অসীম। এনে অভাৱবোৰ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে মানুহে বিভিন্ন দ্ৰব্যৰ প্ৰতি চাহিদা সৃষ্টি কৰে। দ্ৰব্যৰ উপভোগে মানুহৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট অভাৱ সাময়িকভাৱে পূৰণ কৰে। দ্ৰব্যসমূহৰ মানুহৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব পৰা এই ক্ষমতাকে উপযোগিতা বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে পিয়াহ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি পানী খাওঁ, সেয়ে পানীৰ উপযোগিতা আছে। উপযোগিতা এক মনস্তাত্ত্বিক ধাৰণা, ইয়াক উপলব্ধিহে কৰিব পাৰি। দ্ৰব্য উপভোগ কৰিলে যি মানসিক সন্তুষ্টি পোৱা যায় সেয়াই উপযোগিতা। যিহেতু একেবিধ দ্ৰব্য উপভোগ কৰিলেও দুজন ব্যক্তিৰ মানসিক সন্তুষ্টি বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, সেয়েহে ভিন ভিন মানুহে একে দ্ৰব্যৰ পৰা ভিন ভিন উপযোগিতা লাভ কৰে। কোনো এবিধ সামগ্ৰীৰ পৰা এজন ব্যক্তিয়ে আহৰণ কৰা উপযোগিতা তেওঁৰ ৰুচি আৰু অগ্ৰাধিকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। অৰ্থাৎ আমি জানিব পাৰিলোঁ যে উপযোগিতা বেলেগ একো নহয়, উপযোগিতা হৈছে মানুহৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব পৰাৰ যিটো ক্ষমতা। ঠিক আছে, গতিকে ধৰি লোৱা তোমাৰ কিবা এটা অভাৱ তুমি অনুভৱ কৰিলা, ধৰা তোমাৰ পিয়াহ লাগিলে, তো তোমাৰ পানী খাবলৈ মন গ'ল। তুমি পানী গিলাচ খোৱাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল, তোমাৰ সেই পিয়াহটো গুচি গ'ল। গতিকে তাৰমানে তোমাৰ সেই অভাৱটো পানী গিলাচে পূৰণ কৰিব পাৰিলে। গতিকে সেই পানী গিলাচৰ তাৰমানে উপযোগিতা আছে। তাৰমানে উপযোগিতাটো হৈছে বেলেগ একো নহয়, মানুহৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব পৰাৰ ক্ষমতা, যিটো দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাকত থাকে। গতিকে the one satisfying power of a particular commodity is the utility. কিন্তু উপযোগিতা এইটো এটা হৈছে মনস্তাত্ত্বিক ধাৰণা, কাৰণ মানসিক ধাৰণা। তাৰমানে তুমি কিবা এটা সামগ্ৰীৰ পৰা যিটো উপযোগিতা পাবা, আন এজন লোকে সেই একে পৰিমাণৰ উপযোগিতা নাপাবও পাৰে, তোমাতকৈ বেছিও পাব পাৰে, তোমাতকৈ কমো পাব পাৰে। সেইটো মানুহজনৰ ৰুচি আৰু অগ্ৰাধিকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। ধৰি লোৱা যিসকল লোকে কিতাপ পঢ়ি ভাল পায়, তেওঁলোকক যদি তুমি উপন্যাস এখন দিয়া, গতিকে তেওঁ উপন্যাসখনৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণৰ উপযোগিতা লাভ কৰিব। আনহাতে যিসকলে কিতাপ নপঢ়ে, খুব কিতাপ কম পঢ়ে বা কিতাপৰ প্ৰতি কোনো আগ্ৰহ নাই, তেনেকুৱা লোক এজনক যদি তুমি উপন্যাস এখন দিয়া, তেওঁ সেইখন কিতাপৰ পৰা উপযোগিতা কমকৈ পাব, কাৰণ তেওঁ সেইটো বিষয় ভাল নাপায়। ঠিক আছে, গতিকে উপযোগিতাটো ৰুচি বা অগ্ৰাধিকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এইটো এটা মনস্তাত্ত্বিক ধাৰণা। হ'লেও উপযোগিতাটো সকলো বস্তুতে উপযোগিতা আছে, কাৰণ সকলো বস্তুৱে আমাক অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰে। বৰষুণ দিছে, ধৰা বৰষুণত তোমাৰ কি হয়, ছাতি এটাৰ তুমি অভাৱ অনুভৱ কৰিছা, তুমি ছাতি এটা ল'লা, ছাতিটো লোৱাৰ লগে লগে তুমি বৰষুণৰ পৰা বাচিলা। তাৰমানে ছাতিটোৱে কি কৰিলে, তোমাৰ অভাৱটো পূৰণ কৰিলে, তুমি বৰষুণৰ পৰা বাচিলা, তোমাক সা সুবিধা প্ৰদান কৰিলে। গতিকে ছাতিটোৰ উপযোগিতা আছে। গতিকে উপযোগিতা হৈছে অভাৱ পূৰণ কৰাৰ ক্ষমতা থকা বস্তুৰ এটা চৰিত্ৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ।
So we have already learned about the meaning of utility. Now a question may come to your mind that can we measure utility? Can we estimate utility? So let us discuss about the measurement of utility. Utility is just psychological concept. There is two ideas in economics regarding the measurement of utility. The first idea is cardinal utility analysis and the second idea is ordinal utility analysis. The key difference between cardinal and ordinal utility lies in the fact that cardinal utility says that utility can be measured and expressed in numbers. Ordinal utility theory opines that utility of any good or service cannot be calculated in terms of numbers, but only ranks can be assigned. So these are two popular theories or ideas regarding the measurement of utility. So cardinal utility analysis and ordinal utility analysis. Cardinal utility analysis believes that utility can be estimated or measured in quantitative numbers. That means utility can be measured like 1, 2, 3, 4, 5, 6 in cardinal units. But ordinal utility analysis assumes that utility cannot be measured in numbers like 1, 2, 3, 4. Utility can only be ranked like from first, second, third, fourth. So these are the two popular theories regarding the measurement of utility. উপযোগিতা কাক বোলে সেই সম্পৰ্কে ভালদৰে আলোচনা কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে উপযোগিতা আমি জুখিব পাৰোঁনে বাৰু উপযোগিতা আমি জোখ মাখ কৰি কেনেদৰে উলিয়াওঁ গতিকে উপযোগিতা পৰিমাপ কিদৰে কৰা হয় উপযোগিতা যিহেতু এক মানসিক ধাৰণা সেয়েহে উপযোগিতা কিদৰে পৰিমাপ কৰা হ'ব সেই বিষয়ে অৰ্থনীতিবিদসকলৰ মাজত মতভেদ থকা পৰিলক্ষিত হয় উপযোগিতা পৰিমাপৰ ক্ষেত্ৰত দুটা ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী থকা পৰিলক্ষিত হয় এটা হৈছে সংখ্যাবাচক উপযোগিতা বিশ্লেষণ cardinal utility analysis আৰু আনটো হৈছে ক্ৰমসূচক উপযোগিতা বিশ্লেষণ ordinal utility analysis ইয়াৰে প্ৰথমটো দৃষ্টিভংগীৰ মতে উপযোগিতা সংখ্যাৰে পৰিমাপ আৰু প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আনহাতে দ্বিতীয়টো দৃষ্টিভংগীৰ মতে উপযোগিতাক সংখ্যাৰে পৰিমাপ কৰাৰ বা প্ৰকাশ কৰাটো সম্ভৱ নহয় ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিভিন্ন দ্ৰব্যৰ উপভোগ কাৰ্যৰ পৰা লাভ কৰা উপযোগিতাক অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিক স্থান প্ৰদান কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ এই যি দুটা ধাৰণা আছে উপযোগিতাৰ পৰিমাপ সম্পৰ্কে প্ৰথমটো ধাৰণাই কয় যে মানে সংখ্যাবাচক উপযোগিতা বিশ্লেষণ বা কাৰ্ডিনেল ইউটিলিটি এনালাইসিসে কয় যে উপযোগিতাক সংখ্যাৰে পৰিমাপ আৰু প্ৰকাশ কৰিব পাৰি তাৰ মানে উপযোগিতাক 1 2 3 4 তেনেকৈ সংখ্যাৰে পৰিমাপ কৰিব পাৰি যেনেকৈ কিবা এটা সামগ্ৰীৰ ওজন আমি 1 কেজি 2 কেজি 3 কেজি তেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰো সংখ্যাবাচক উপযোগিতা বিশ্লেষণৰ মতে উপযোগিতাকো তেনেদৰে 1 2 3 4 আদিকৈ আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰো কিন্তু আমি জানো যে উপযোগিতাটো এটা মানসিক ধাৰণা মনস্তাত্ত্বিক ধাৰণা হেতু কাৰণে আসলতে উপযোগিতাক তেনেদৰে 1 2 3 4 কৈ জোখমাখ কৰাটো সম্ভৱ নহয় হেয়েহে ক্ৰমসূচক উপযোগিতা বিশ্লেষণ তত্ত্বই কৈছে যে উপযোগিতাক সংখ্যাৰ পৰিমাপ কৰাটো সম্ভৱ নহয় তাৰ পৰিৱৰ্তে উপযোগিতাক আমি অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিক স্থান প্ৰদান কৰিব পাৰো তাৰ মানে প্ৰথম স্থান দ্বিতীয় স্থান তৃতীয় স্থান তেনেদৰে আমি দিব পাৰো ধৰি লোৱা তুমি তিনিখন কিতাপ পঢ়িলা প্ৰথমখন কিতাপত তুমি সৰ্বাধিক সন্তুষ্টি লাভ কৰিলা পঢ়ি দ্বিতীয়খন কিতাপৰ পৰা মজলীয়া ধৰণৰ সন্তুষ্টি লাভ কৰিলা আৰু তৃতীয়খনৰ পৰা কম সন্তুষ্টি লাভ কৰিলা এটা কিতাপকেখনৰ পৰা পোৱা উপযোগিতাক যদি তোমাক জোখমাখ কৰিবলৈ কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথমখন কিতাপক তুমি 5 দ্বিতীয়খনক 3 আৰু তৃতীয়খনক 1 তেনেদৰে বিশেষ সংখ্যাৰে উপযোগিতাটো এছাইন কৰাটো সম্ভৱ নহয় তাৰ পৰিৱৰ্তে তুমি অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিক স্থান দিলা প্ৰথমখনক তুমি প্ৰথম একম স্থান দিলা প্ৰথম স্থান দিলা দ্বিতীয়খনক তুমি দ্বিতীয় স্থান আৰু তৃতীয়খনক তৃতীয় স্থানটো দিলা গতিকে উপযোগিতাক এনেদৰে পৰিমাপ কৰিব পাৰি বুলি ক্ৰমসূচক উপযোগিতা বিশ্লেষণ তত্ত্বটোৱে কৈছে So in today's class we came to know about the meaning of utility and the measurement of utility and different approaches related to the measurement of utility. So আজিৰ শ্ৰেণীত আমি উপযোগিতা কাক বোলে আৰু উপযোগিতাক পৰিমাপ কৰাৰ বিভিন্ন ধাৰণা সম্পৰ্কে জানিবলৈ পাৰিলো. So with this I would like to conclude today's discussion. Thank you. গতিকে আজি ইমানতে আমি শ্ৰেণীটো সমাপ্ত কৰিছো তোমালোকৰ মতামত প্ৰশ্ন বা পৰামৰ্শ থাকিলে কমেন্ট বক্সত দিব পাৰিবা ধন্যবাদ